Hello my dear friends, welcome back to my channel. In this video we'll be discussing the other types of nouns. This is the second part. In the first part I discussed with you proper noun, common noun and collective noun. So here we are going to discuss the other types of nouns. Okay, well let's get started. See the first one, abstract noun. What is abstract noun? I'll give you a definition for that. It is usually the name of quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. Sometimes you may have some difficulty in understanding the meaning of this definition. So I'll give you some examples. So it will be easier for you to come back to this definition, or it will be easier for you to understand the meaning of this definition. Okay. See the first example. The girls were applauded for their performance. As we all discussed earlier, we all discussed in part 1 that girls come under common noun. It is not mentioning any name of a girl. Girls are taken together. So it comes under common noun. The girls were applauded for their performance. See here I highlighted the word performance. Why? Because it is an abstract noun. Now I'll tell you why I am taking this word as an abstract noun. It is because you cannot identify performance with your senses. Can you see it? Can you hear it? Or can you touch it? Can you smell it? Or can you taste it? No, you cannot do all these 5 senses. So it comes under abstract noun. Of course, you can see a girl performing. You can see a boy performing also. But if you consider this performance alone, you cannot identify it with your senses. I hope you understood. It is not concrete. It is not concrete means you cannot identify that particular action, this particular action with your senses. Okay, that's why I mentioned this word as abstract noun. It only mentions the name of the action or quality or state. Here I am mentioning the action. The girls were applauded for what? The girls were applauded for their performance. Now see the second example. This is my first victory. As I told you earlier, this word victory also cannot be identified with your senses. You cannot see it, you cannot hear it, you cannot smell it, you cannot touch it, or you can't even taste it. So this comes under abstract noun. The words which are not concrete means which are not identified with your senses comes under abstract noun. Okay, I hope you understood this. Now let's move to the second one, countable and uncountable nouns. This is very much easier for you because as the name itself suggests, the definition. Anyway, let's have a glance at the definition. See, countable nouns refers to the name of people, animal, things that can be counted. See, I highlighted this because countable nouns, the name itself suggests the definition. Countable noun means it refers to the name of people, animal, thing that can be counted. You will be able to count them. See some examples: book, pen, apple, boy, sister, etc. You will be able to count them. Even if it is one book, or even if you have many number of books, you will be able to count them. Isn't it? That's what I am saying. These examples come under countable nouns. See the next one. Uncountable nouns refers to the things that you cannot count. You will not be able to count them with your fingers, or you will not be even able to count them as a whole. See some examples for that. Milk, sugar, gold, honesty, etc. Can you count milk? No. You can only measure them in liters. See sugar. Can you count the number of sugar particles you have in your container? No. Of course you cannot count them. You can only measure them in grams or kilograms. See the third one, gold. Can you count the gold particles? Of course you can count your number of chains, number of gold chains you have in your home, or number of gold chains you are wearing. Of course you can count them. But if you are taking particles, if you are taking the number of particles, number of gold particles, you will not able to count them. You can only measure them in grams or sovereigns. Okay. See the fourth one, honesty. Honesty is an abstract noun.
Of course, this also you cannot count because, as I told you earlier, it is not a concrete noun. It cannot be identified with your senses. That's why honesty, victory, performance, all these comes under abstract noun as well as uncountable noun. Okay, I hope you understood these two. Now let's move to the Oh, sorry, I have one more point for you. See, uncountable nouns mainly denote uncountable substances and abstract things. That's what I told you earlier. Uncountable nouns mainly denote uncountable substances, means you cannot, those substances which you cannot count, as well as abstract things like performance, victory, what to say, honesty, bravery. All these cannot be counted because they are not concrete. Okay. Now see the next one, material noun. Material noun means describes the name of a material that the person uses or the particular substance is made of. See the example, the chair is made of plastic. Of what material the chair is made? The chair is made of plastic. Or even you can say the chair is made of wood. That also is suitable for you in this example. The chair is made of plastic, you can say the chair is made of wood. All these comes under material nouns. This word plastic, wood, etc. comes under material nouns. My mother has a gold bangle. What is the material of that bangle? Of what material the bangle is made of? Gold. The bangle can also be made of silver, platinum, plastic, etc. You have many. You can have many material nouns for that. Here I am citing a material noun called gold. Okay, I hope you understood this. It's very simple. Now see the next one, possessive noun. What type of noun is this? Possessive noun. A noun that shows the ownership or possession is called as possessive noun. See some examples. The tail of lion. Instead of saying the tail of lion, you're simply saying it as lion's tail. It means what? For example, I'll give an example for this definition. See, I'm giving you an example like the purse of my mother. Instead of saying the purse of my mother, you can simply say it as my mother's purse. It is my mother's. It shows a possession. It shows a ownership. Such types of nouns are called as possessive nouns. See, the nest of a bird. Instead of saying the nest of a bird, you are saying bird's nest. See, in these two, I am using an apostrophe mark. Only if you are using an apostrophe mark, it comes under possessive noun. See, the mark apostrophe is used for possession. How do you call this mark? Don't consider the square brackets. I just wrote it for your clarification. Just consider this symbol alone. This symbol is called as apostrophe. Only if you use an apostrophe mark in your nouns, it will come under possessive nouns. This apostrophe mark is used for what? Possession, or otherwise you can say it as ownership. Okay. Now see the next noun. It is compound noun. What is a compound noun? Compound noun is a noun made up of two or more words, each having a meaning. It is made up of two nouns or more nouns, but it should have a meaning. Okay. See, we'll have, it is the sum of two parts of a noun. It is the sum of what? When two parts of a noun combine together, it forms a compound noun. Okay. As we all know, when two simple sentences form together, we get a compound sentence, right? Likewise, if two nouns are joined together, or if two nouns are combined together, we get a compound noun. See some examples. Sunflower. Sunflower, I can write it as sun and flower. Even if it is taken as sun alone, it is giving you a meaning. If it is taken as flower alone, it is giving you a meaning. Okay? And if you join these two words, if you write a plus in between, it is a sum of these two nouns. So you'll get a compound noun called as sunflower. See the another example. Basketball.
Even if you write it as a basket, it gives you a meaning. Or if you are writing it as a ball also, it is giving you a meaning. And when you combine these two sentences together, you will get a compound noun called as basketball. See the other one, necktie. Neck plus tie gives you necktie. Seafood. Sea plus food will give you seafood. All these simple words also should give you a meaning. Okay. Now let's see the next example, playground. Play plus ground gives you playground. Okay. I hope you understood this. This is very easy. See next noun, concrete noun. Concrete noun, I mentioned this word concrete when I was explaining abstract noun. I hope you remember that. See what is concrete noun? A noun identified through one of the senses. In abstract noun, what did we say? Abstract nouns cannot be identified with our senses. It is just the opposite of abstract noun. Concrete noun can be identified with your senses, at least with one of your senses. Okay, see the examples: phone, coffee, television, petrol, radio. See phone, you can hear it, you can touch it, as well as you can see it, isn't it? But you won't be able to smell it or taste it. See the other one, coffee. Of course, you will be able to smell it. You will be able to taste it. Can you hear coffee? No. Can you see coffee? Of course, yes. Can you touch it? Of course, yes. See, at least with one of your senses, you will be able to identify that particular type of noun. And such types of nouns are called as concrete noun. See, television, you will be able to see it, you will be able to hear it, and of course, you will be able to touch it. Likewise, petrol also, you will be able to smell it. You won't be able to taste it. But can you hear it? No. You will be able to see it. And of course, you will be able to touch also. See the last one, radio. Can you smell it? No. Can you taste it? No. Can you hear it? Of course, yes. Can you see it? Yes. Can you touch it? Yes. See, everything, what all examples I wrote here are identified with at least one of the senses. That word should be identified at least with one of them. Such nouns are called as concrete nouns. I hope you understood this. Types of nouns. This is the end of noun section, and in my next video I'll be discussing with you the other parts of speech. So if you like this video, please like, share and subscribe. The second part is going to start now. I'm going to explain the second part in Malayalam. So Malayalis, please stay. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺസ് ആണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ പ്രോപ്പർ നൗൺ, കോമൺ നൗൺ, കളക്റ്റീവ് നൗൺ പറഞ്ഞു. ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ തൊട്ട് അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ വരെ. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യത്തെ നൗൺ നോക്കിക്കോളൂ, അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ. അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ദ നെയിം ഓഫ് ക്വാളിറ്റി, ആക്ഷൻ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് കൺസിഡേർഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്ട് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ്. ഈ സെൻറ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തരാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ആദ്യത്തെ, ദ ഗേൾസ് വെർ അപ്ലോഡഡ് ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ്. ഗേൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ നൗൺ ആണ്. ഇവിടെ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നതല്ല അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ. ഗേൾസ് വെർ അപ്ലോഡഡ്, അവരെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ്. ഈ പെർഫോമൻസിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണാണ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നു? കാരണം നമ്മൾക്കിതിനെ നമ്മുടെ 5 സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗണിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ 5 സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, തൊടാൻ പറ്റില്ല, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സ്മെൽ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ നോക്കിക്കോളൂ. ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് വിക്ടറി. ഇവിടെ വിക്ടറി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ആണ്. കാരണം അതൊരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെ ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രമേ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമുക്കതിനെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ സ്മെൽ ചെയ്യാനോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ 5 സെൻസസിനെ വെച്ച് നമുക്കിതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ, കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ്. പേര് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കൗണ്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന, അൺകൗണ്ടബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത. ഞാൻ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം. കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് റെഫർ ടു ദ നെയിം ഓഫ് പീപ്പിൾ, ആനിമൽ, തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൗണ്ടഡ്. എന്നുവെച്ചാൽ എണ്ണാൻ പറ്റുന്ന പീപ്പിൾ അല്ലെ ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള നൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ, ബുക്ക്, പെൻ, ആപ്പിൾ, ബോയ്, സിസ്റ്റർ എക്സെട്ര. ബുക്സിനെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓഫ് കോഴ്സ് പെൻസിനെ പറ്റും, ആപ്പിളിനെ പറ്റും. ബോയ്, ഒരു ബോയ് ആണെങ്കിലും 10 പേരാണെങ്കിലും നമ്മൾ 10 ബോയ്സ് അല്ലെ 20 ബോയ്സ് എന്ന് പറയും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവരെ എണ്ണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ സിസ്റ്റർ, ഇതെല്ലാം തന്നെ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആണ്. അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് നോക്കിക്കോളൂ. അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് റെഫർ ടു ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു കൻ നോട്ട് കൗണ്ട്. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവയെ എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. കുറച്ച് നൗൺസിനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് അവയെ എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നൗൺസിനെയാണ് നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ, മിൽക്ക്, ഷുഗർ, ഗോൾഡ്, ഹോണസ്റ്റി എക്സെട്ര. മിൽക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്കത് ലിറ്ററിന്റെ ഒരു മെഷർമെന്റിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഷുഗർ തന്നെ, നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഷുഗറിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത്ര ഷുഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിലുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് ഗ്രാം അല്ലെ കിലോഗ്രാമിന്റെ മെഷർമെന്റിൽ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ. അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ, ഗോൾഡ്. ഗോൾഡ് ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എത്ര ഗോൾഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ എത്ര ഗോൾഡ് ഇയറിംഗ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ആ ഗോൾഡ് ചെയിനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒന്നീ ഗ്രാം ആയിട്ടും അല്ലെ സോവറിൻസ് ആയിട്ടും. സോവറിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പവൻ. അപ്പം ഒന്നീ ഗ്രാം ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പവൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലാതെ അതിനെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ, ഹോണസ്റ്റി. ഹോണസ്റ്റി കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ആണ്. നമുക്കതിനെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ അല്ലെ എണ്ണാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് മെയിൻലി ഡിനോട്ട് അൺകൗണ്ടബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്ട് തിങ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത വസ്തുക്കളും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയുമാണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാനും കേൾക്കാനും സ്മെല് ചെയ്യാനും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തൊടാനും ഒന്നും പറ്റാത്ത നൗൺസും എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത നൗൺസും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ, മെറ്റീരിയൽ നൗൺ. മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ നെയിം ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ യൂസസ് ഓർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ്. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ, ദ ചെയർ ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഈ ചെയർ ഏതൊരു വസ്തു, ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്? പ്ലാസ്റ്റിക്. അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം ദ ചെയർ ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് വുഡ്. വുഡും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഇവിടെ സൂട്ടബിൾ ആണ്. അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ, മൈ മദർ ഹാസ് എ ഗോൾഡ് ബാങ്കിൾ. ഇവിടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഈ ഗോൾഡും രണ്ടും മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ആണ്. കാരണം അതൊരു മെറ്റീരിയലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മദർ ഹാസ് എ സിൽവർ ബാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം, മൈ മദർ ഹാസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം, മൈ മദർ ഹാസ് എ പ്ലാറ്റിനം ബാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കണം? ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ സൂചിപ്പിക്കണം. ഓക്കെ, അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ, പൊസസീവ് നൗൺ. പൊസസീവ് നൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എ നൗൺ ദാറ്റ് ഷോസ് ഓണർഷിപ്പ് ഓർ എ പൊസഷൻ ഇസ് കോൾഡ് പൊസസീവ് നൗൺ. എൻ്റെ മാത്രം സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗണിനെ നമ്മൾ പൊസസീവ് നൗൺ എന്ന് പറയും. എൻ്റെ മാത്രം അല്ലെ മറ്റൊരാളുടെ സ്വന്തമാണ്. ഇപ്പം ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലും വേണം മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും. അതാണ് പൊസസീവ് നൗൺ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ, ദ ടെയിൽ ഓഫ് ലയൺ ഓർ ലയൺസ് ടെയിൽ. ഈ ടെയിൽ ഓഫ് ലയൺ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ലയൺസ് ടെയിൽ എന്ന് എഴുതും. ലയൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടെയിൽ എന്ന് എഴുതും. അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ, ദ നെസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബേർഡ് ഓർ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ്. നെസ്റ്റ് ഓഫ് എ ബേർഡ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേർഡിന്റെ നെസ്റ്റ്. അതൊരു പൊസസിവിറ്റിയെ അവിടെ കാണിക്കുന്നു. ദ മാർക്ക്, ഈ മാർക്ക് കോൾഡ് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പൊസിഷൻ. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ഞാൻ ആ അപ്പോസ്ട്രോഫി മാർക്ക് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തത്. ആ മാർക്കിനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പോസ്ട്രോഫി. ആ അപ്പോസ്ട്രോഫി മാർക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൗൺസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പൊസസീവ് നൗൺസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എന്തൊരു നൗൺസ് ആണ്? പൊസസീവ് നൗൺസ്. ഇനി അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ, കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ. ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ്, കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ്. സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്?
ഒരു നോർമൽ സെൻറ്റൻസ്. രണ്ട് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ നൗൺ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 or more വേർഡ്സ് ഈച്ച് ഹാവിങ് എ മീനിങ്. രണ്ട് വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വേർഡ് ചേരുമ്പം നമുക്കൊരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് കിട്ടും. പക്ഷെ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു അർത്ഥമുണ്ടായിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് 2 parts ഓഫ് എ നൗൺ. ഒരു നൗണിന്റെ രണ്ട് പാർട്സിന്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ആദ്യം സൺഫ്ലവർ. സൺഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സൺ എന്നും പറയാം, ഫ്ലവർ എന്നും പറയാം. പക്ഷെ ഈ സൺ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും നമുക്കൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്, ഫ്ലവർ മാത്രം നമ്മളൊരു കൺസിഡർ ചെയ്താലും നമുക്ക് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ വേർഡ് കിട്ടും, സൺഫ്ലവർ. ഓക്കെ, സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മീനിങ്, ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റൊരു മീനിങ്, സൺഫ്ലവർ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറെ മീനിങ്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ മൂന്നിൻ്റെ മീനിങ് കോമൺ അല്ല. സണ്ണിൻ്റെ മീനിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഫ്ലവറിൻ്റെ മീനിങ്, ഫ്ലവറിൻ്റെ മീനിങ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം സൺഫ്ലവർ മീനിങ് അല്ലേ? ഇപ്പം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ബാസ്കറ്റ് ബോൾ. ബാസ്കറ്റ് എന്നും പറയാം, ബാസ്കറ്റ് എന്നും ഇപ്പം നമ്മളതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ബാസ്കറ്റ് എന്നും ഒരു വേർഡ് കിട്ടും, ബോൾ എന്നും ഒരു വേർഡ് കിട്ടും. ബാസ്കറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ അല്ല. ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ബോൾ. പക്ഷെ ഇതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്, ഇതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്, ഇതിനും ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മൂന്നിന്റെ മീനിങ് സെയിം അല്ല. മനസ്സിലായോ? ഈച്ച് ഹാസ് എ മീനിങ്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. നെക്ടൈ. നെക്ടൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്ക് പ്ലസ് ടൈ ഗിവ്സ് യു നെക്ടൈ. സീ ഫുഡ്. സീ പ്ലസ് ഫുഡ് വിൽ ഗിവ് യു സീ ഫുഡ്. സീ മാത്രവും ഒരു മീനിങ് തരും, ഫുഡ് മാത്രമായാലും ഒരു മീനിങ് തരും, സീ ഫുഡ് മൊത്തത്തിലെടുത്താലും ഒരു മീനിങ് തരും. ഇത് കടലിനെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കും, ഇത് ഭക്ഷണത്തിനെ മാത്രം സൂചിപ്പിക്കും, ഇത് കടലിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, മൂന്നിനും മൂന്ന് മീനിങ് ആണ്. പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. പ്ലേ മാത്രമായാലും ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്, ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമായാലും അതുപോലെ. പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറേ വേർഡ്സ് എഴുതാം. ഹൗസ് കീപ്പർ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി വേർഡ്സ് എഴുതാം. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ. ലാസ്റ്റ് വൺ, കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ. കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ പഠിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഈ വേർഡ് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു, കോൺക്രീറ്റ്. കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എ നൗൺ ഐഡന്റിഫൈഡ് ത്രൂ വൺ ഓഫ് ദ സെൻസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോൺക്രീറ്റ്. നമ്മുടെ 5 സെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? സ്മെൽ, ടേസ്റ്റ്, ഹിയർ, സൈറ്റ് ആൻഡ് ടച്ച്. ഈ 5 സെൻസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെൻസിലെങ്കിലും ആ നൗണിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ. ഒരിക്കലും അത് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആവരുത്. അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആവരുതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവത്തുമില്ല. നമ്മളുടെ 5 സെൻസസിൽ ഒരു സെൻസിനെ വെച്ച് പോലും നമുക്കതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഫോൺ, കോഫി, ടെലിവിഷൻ, പെട്രോൾ ആൻഡ് റേഡിയോ. ഫോൺ, ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ. ഫോണിനെ നമുക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. പക്ഷെ കേൾക്കാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും, തൊടാനും പറ്റും. ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ അത് വന്നാൽ തന്നെ അതൊരു കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതേസമയം ഞാൻ ഇവിടെ ഹോണസ്റ്റി എഴുതുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹോണസ്റ്റിയെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. തൊടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ആണ്. ഈ 5 ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു സെൻസിലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഡിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സിനെ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇപ്പം നോക്കിക്കോളൂ. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ, കോഫി. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാണാൻ പറ്റും, തൊടാനും പറ്റും. അപ്പം ഈ കോഫിയെ നമുക്ക് 4 സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ. ടെലിവിഷൻ. ടെലിവിഷൻ എന്താണ്? നമുക്ക് സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ കേൾക്കാൻ പറ്റും, കാണാൻ പറ്റും, തൊടാനും പറ്റും. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ, പെട്രോൾ. പെട്രോൾ സ്മെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാണാൻ പറ്റും, തൊടാനും പറ്റും.
അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ റേഡിയോ. റേഡിയോ നമുക്ക് സ്മെല് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഹിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാണാനും പറ്റും, തൊടാനും പറ്റും. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൗൺസ് ടോട്ടലി നമ്മളിപ്പം എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ നൗൺസും 9 ടൈപ്പ് ഓഫ് നൗൺസും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നൗൺസിൻ്റെ സെഷൻ. ഇനി അടുത്ത പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.